حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين لآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمع معي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sekian lama kita berhenti pada 16, 9, 12 hari tu sekali baca Jadi baca sekali hari tu Bismillahirrahmanirrahim. Daripada 16 sampai bulan 12 itu sekali Jadi Alhamdulillah, tamu-tamu memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat sambung lagi kitab kita. Dan oleh kerana stok sekejap sebulan 2 bulan ni, kerana ada banyak-banyak hal sikit tentang madrasah. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita dapat berhimpun lagi, dapat kita berkongsi tentang, mudah-mudahan dengan kitab yang kita nak baca ni dapat sambung dan dapat kita dapat amal, dan dapat kita ni sampai kepada mereka yang tidak ada pada majlis ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu حال قولهما على سيد الموحدين وصفوة رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Khutbah dia. Jadi Alhamdulillah, kita dah selesai cerita pasal Bismillah hari ini. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah. Jadi kalimah Alhamdulillah, pertama-tama muallif kitab dia akan menggunakan mula-mula dengan Bismillah. Baru ni kita dah tahu kan pasal apa pengarang kitab mulakan dengan Bismillah, kerana nak beramal dengan hadis Nabi SAW, kerana nak meniru akan kitab-kitab yang bangsa langit, dan yang seterusnya lagi kerana nak mengikut akan ulama-ulama yang terdahulu. Nampak tak? Jadi oleh kerana itulah meletaknya pengarang kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itulah kita tengok kitab-kitab mereka orang yang dulu ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimah Alhamdulillah ni gelaran dia, ataupun laqab dia panggil, gelaran dia dalam bahasa Arab tahmid. Tahmid. Jadi bila kata subhanallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah, salawat ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dikatakan setengah daripada kitab dalam kitab Jawahirul Mawhub, kitab-kitab kita kata menceritakan tentang kelebihan kalimah yang dihimpunkan 7 kelebihan yang ada dikatakan kunci syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kalimah Alhamdulillah. Dan sebab itulah Allah Subhanallah 1, Alhamdulillah 2, Allahu Akbar 3, La ilaha illallah, dan Astaghfirullah, istighfar astaghfirullah. Lepas tu salawat ala Nabi dengan hawla la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi 7 tu dikatakan kunci syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setengah pendapatnya. Jadi kalimah tu laqab dia dengan tahmid dan tahmid ya alhamdulillah. Lapas alhamdulillah ni dia letak dengan alif lam. Alif lam tu kadang-kadang alif lam lil ahli zikir. Sini alif lam lil jinsi, jenis. Kita tahu daripada mana sebab melalui terjemahan dia. Waktu bila terjemahan dia, kita tengok terjemahan kalimah Alhamdulillah, digunakan kalimah mufrad, tapi terjemahan dia segala, banyak. Nampak? Ditujukan kepada mufrad. Itulah orang panggil keajaiban bahasa Arab ni, kehebatan bahasa Arab. Bahasa Arab ni kadang-kadang kalimah tu dia bagi mufrad, tetapi nak orang panggil mushtarak, lapas yang berkongsi makna dia. Ta'awanu contohnya. Ta'awanu, tolong menolong. Dia tak ada kata tolong saja.
tolong, menolong. Waktu kadang-kadang kita lupa, tak tahu dah lapas tu jenis lapas. Terjemahan kita kena terjemahan tolong, menolong. Bukan ta'awanu tu tolong. Waktu kita kena terjemahan lafaz yang berkongsi makna dia. Sighatun mubalah. Jadi sini pun terjemahan lafaz mufrad alhamdu. Jadi bila letak lam lil jinsi, bermula segala jenis-jenis puji. Terjemahan segala jenis-jenis puji. Sebab lam tu lil dia lil jinsi, jenis. Bagi bermula segala puji-puji itu lillahi ay milku lillah, itu milik bagi Allah SWT. Sebab itulah kalau kita tengok lillah itu asal, bukan asal kalimah. Sebab tu kalau baru ni ada isu tentang kalimah Allah, banyak kadang-kadang bagilah tahu kata kalimah Allah tu bukan kalimah yang asal. Kalimah asalnya apa dah? Kalimah asal ilah kan. Qul a'udzu bi rabb, guna kalimah rabb. Dan malikin nas, malik. Kadang-kadang ilahin nas. Nampak tu? Semua 3 kali sebut rabb, malik, ilah. Tiba-tiba jadi isu, heran sungguh kan. Pakar-pakar mengaji semua kan, yang mengaji. Tapi semua tadi tak tahu nak jawab. Jadi kalimah Allah ni, kalimah Allah bukan kalimah asal. Dia tambah alif lam kat situ. Bila tambah alif lam jadi al-ilahun. Tapi bila masuk lam, bertemu lam jadi sabdu Allahu. Pasal apa baca alhamdulillah, Allahi tu bismillahi tu pasal apa? Pasal baca illa bismillahi jadi mudhafun ilaih. Apa dikatakan mudhafun ilaih? Tempat sempurna kalam. Tu panggil dalam ilmu nahwu. An-nahwu awla awalan an yu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Bermula ilmu nahwu tak dapat tidak, tata bahasa Arab tak dapat tidak, mula-mula mesti dipelajari akan dia. Idhil kalamu dunahu, percakapan yang tanpa ilmu nahwu, percakapan yang tanpa menggunakan tata bahasa Arab, dan lan yufhama, tidak beri kefahaman akan dia. Tak boleh beri kefahaman apa kita sampaikan, tak boleh. Lepas tu kadang-kadang kita tahu kalimah mufrad tapi terjemah jamak. Kadang-kadang kalimah tu terjemah yakin tapi bukan makna yakin. Al-yakin bermakna al-maut. Contohnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah olehmu akan Tuhan kau hingga datang yakin. Yakin dengan makna situ bukan yakin dengan makna terjemahan yakin, tak. Al-yakin bermakna al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Hingga datang, hingga kamu ni mati. Sembah, buat ibadat oleh kamu, buat pengabdian oleh kamu kepada Tuhan kamu hingga kita ni sampai mati. Nampak tak? Lepas tu sekarang ni ajaran sesat banyak. Tak ada siapa nak pergi jumpa ajaran sesat. Kamu ni salah terjemah. Yakin bukan, situ bukan yakin yang mana original yakin tu. Yakin dengan pinjam, kata pinjam ni. Tak apalah, ni kalimah Allah. Jadi bila kata segala puji-puji sini diterjemah milik bagi Allah. Kadang-kadang mustahiqul lillah, patut ataupun layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Lam tu huruf jar. Kalau kalimah Allah ni lam tu huruf jar depan dia. Allah itu jadi majrur. Jadi kita punya kaedah dalam bahasa Arab, tiap-tiap huruf jar beraja pada majrur dan tempat takluk, tempat bergantungan dia. Bila kata ada tempat bergantungan kena takdir. Itulah bahasa Arab. Benda tak ada bagi ada. Benda yang tu laulal hazfu wat taqdir, jikalau tidak ada hazaf dan takdir, nasra fahim himar wal bir, nasra boleh bertutur, boleh berlapas oleh himar dan bawal. Nak ceritanya mudah, bahasa Arab jadi mudah. Nampak tak? Jikalau tak ada hazaf, tak ada kalimah kena buang, lepas tu kena ada balik, kena buat fardu takdir, nasra semua orang faham bahasa Arab. Semua orang faham akan Quran. Tapi dah, bukan memadai kita hanya belajar bahasa Arab, tak. Kalau bertafsir, kalau Quran kena belajar tafsir, kena belajar usul tafsir. Kalau hadis kena apa? Kena ada mustalah hadis. Ada kaedah-kaedah untuk terjemah, ada ilmu dia, ilmu bani, ilmu maani, ilmu bayan, ilmu yang duduk di dalam untuk kita mengupas akan ilmu itu sendiri, supaya kita ni lebih dalam memahami akan Quran itu sendiri dan hadis. Jadi begitulah kita tengok. Bila dah kata huruf jar beraja pada majrur, majrur tu dijarkan isim kemudian. Majrurun dijarkan ataupun diletakkan baris dia tu di ujung tu kena baris bawah. Lillahi. Lepas tu lam tu tempat takluk dia kita nak.
Sebab tu ada tempat ta'alluq tu situ. Bila ta'alluq kena bagi ada. Kena bagi ada kita letak macam mana? Mustahiqun ataupun milkun lillah. Milik ataupun mustahiqun itu patut ataupun layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau baca Quran sungguh-sungguh, kalau jadi imam dan kita baca alhamdu milku lillahi rabbil alamin ma siwallah. Orang kata apa ni kan? Itulah sebenarnya. Tapi bahasa Arab tak, dia ada sighatun mubalaghah. Lapas yang dalam makna dia, jadi dia shortkan. Sehingga kan alhamdulillah, nak kena kupas panjang baru faham. Kalimah Allah pun kalau orang tanya, Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan tu Allah lah. Allah tu apa? Tuhan lah. Tuhan yang kita sembah. Siapa dia? Allah. Allah siapa tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah, tak habis. Sebab tak ada orang nak kupas. Lepas tu kalimah tu orang panggil kalimah Arab ni kena kupas. Ni isu pakai kalimah Allah Malaysia. Jadi kalimah tu kita kena kupas. Kupas macam mana? Allah tu apa? Az-zatul wajibal wujud. Satu zat yang wajib ada. Lepas ni kalau kita sebut Allahu Akbar. Allah siapa? Satu zat yang wajib ada. Khaliqul alam, yang menjadikan sekalian alam. Kalau nak panjang lagi. Al-mustahiqul lil ibadah, yang patut, yang layak kita sembah. Al-mustaghni an kulli ma siwa, yang terkaya bagi barang selain daripadanya. Semua Allah Ta'ala kaya bagi barang selain. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma'ala, yang berhajat kepada Allah SWT. Bagi yang lain-lain semua berkehendak kepada Allah SWT. Semua itulah Allah. Barulah kita Allah sebut Allahu Akbar. Barulah kita sebut Subhanallah, Subhanallah. Allah kita bayangkan satu zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada, lepas ni kita ngaji kitab ni. Inilah orang bagi kitab untuk mengenalkan satu zat. Mengaji sifat. Macam mana kamu mengaji sifat 20 tu? Kata Allah Ta'ala satu zat, tapi ngaji sifat. Inilah hebatnya Islam. Waqis ala qawli takun alla, kias olehmu saya kamu akan bersangatan tahu. Mengaji sifat tapi mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tengok akhir-akhir ni orang mengharamkan mengaji sifat 20. Tak payah mengaji sifat 20. Dia tak tahu sebenarnya mengaji sifat bukan nak kenal sifat. Allah Ta'ala ni bukan bersifat. Lepas tu kamu mengaji sifat tu, aku mengaji sifat untuk mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala. Hebat tu orang ni. Kita nak tahu satu-satu benda, contoh nak kenal mamat tu kita tengok kaji. Orang ni kaji tentang mayat. Kaji mayat dalam mayat dia kaji tu, dia boleh kenal lah orang ni. Orang ni punya ada jantung, ada limpa, ada hati, ada ni urat ni, ada urat ni. Dia kaji mayat lain. Tapi macam mana boleh kenal orang tu? Tubuh badan yang lain tapi boleh kenal tubuh orang dalam. Macam mana? Tapi inilah orang panggil kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, nak kenal straight. Bukan mampu kita ni. Manusia, Allah Ta'ala khaliq. Allah ada yang menjadikan kita. Ada Tuhan yang menjadikan kita. Bila ada Tuhan yang menjadi, kita kena kenal pelan-pelan. Sikit, ada step dia. Mula-mula kenal daripada bawah dulu, sikit. Lepas tu naik sehingga kan pandang ada sampai satu tahap kita ngaji ilmu usuluddin, kita dah kata dah ada tahap dia. Mengaji step dia. Naik tangga satu, lepas tu naik satu lagi. Lepas tu naik lagi, naik tinggi. Sampai tahap martabat 7 tu orang istilah panggilan yang gelaran martabat 7. Apa martabat 7 tu? Bila ngaji tinggi. Sampai tengok laut, kenal Tuhan. Tengok pokok, kenal Tuhan. Macam mana kamu boleh tengok pokok kenal Tuhan? Dah semuanya kembali kepada Allah SWT. Sini panggil, kalau tengok laut, laut dipanggil ombak. Tapi kalau kecil dipanggil air. Kalau besar dipanggil laut. Tapi ombak. Tapi semua tu kan air. Lah, rupa-rupa kenal diri kita, barulah kita kenal Allah SWT. Tapi janganlah sampai mula-mula tuh naik tinggi, tak faham lah, pening kepala mengaji ilmu usuluddin. Ngaji dia step dia naik sikit step dia ni tak. Waktu kita baru-baru lagi tiba-tiba dah kritik dah. Ngaji ilmu usuluddin, mengaji sifat, tapi Allah Ta'ala bukan sifat, kamu musuh mengaji sifat. Memerlukan kupasan dalam, mungkin nak kena kupas tu benda tu. Sebut Allah pun kena kupas juga, kalau tidak tak faham. Sama tak? Itulah benda. Jadi kalau kita baca menjadi panjang, itulah Quran. Kalamullah. Barulah kita nampak, ini kalam Allah. Sebenarnya ada benda yang tersimpan di dalam tu. Baca qul huwallahu ahad, nampak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Ngaji ilmu usuluddin ni nak bagi nampak. Jadi baik. Jadi alhamdulillah. Jadi semua tu orang panggil milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita terjemah dia, bermula segala puji-puji tu, dia letak pada bermula. Kalau kita ngaji kau ilmu nahwu, bermula ni mubtada. Apa makna mubtada? Mubtada ni orang panggil
kan, permulaan. Tiap kalimah permulaan al-mubtada ni marfu'un akhiri abadan, dirokokkan, diberi hadapankan akan dia selama-lama. Jadi kalau kita tengok permulaan kalimah mesti dia letak pada depan, kaedah. Cuba kita renung, nasib baiklah sekarang ada baris, nasib baiklah Quran yang ada baris, kan. Abu Aswad Ad-Du'ali mengarang cipta tentang titik dan bukan tentang baris. Susah payah ni. Kita sekarang nak baca Quran pun malas, ya kan, sungguh kan, ya kan. Quran tu patut kita kena baca. Bagilah masa sikit, bahawa semua ulama susah payah tu. Sebab Quran ni bukan macam tu. Sekarang dah tukar nama, dah panggil Mashaf. Daripada Al-Quran, daripada gelaran, daripada kalam Allah, tukar jadi resam Osmani, seperti Sayyidina Osman tulis, kumpulkan, lalu tukar kepada Al-Quran sebab dah berkurun-kurun, lalu sekarang dipanggil Mashaf. Kenapa? Kalimah kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni nak perlukan benda banyak. Ulama buat kajian, ulama daripada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah, kita kaji doa ni. Tu Ali, Sayyidina Ali apa dia? Ana madinatul ail wa aliyun babuha. Tu Nabi begitu. Kan dia katakan ana madinatul ail, aku ni gedung ilmu. Aku ni gedung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku ni gedung ail. Wa aliyun bawa, dan Sayyidina Ali tu pintu dia. Lalu Sayyidina Ali dengan daripada start daripada Sayyidina Ali sampai turun kepada tabi'in karang tu susah payah mencipta tentang baris, faham harakat ni macam mana. Kalau kita kaji, kalau kita tengok baca kitab Ma'rifatul Qura Al-Kibar tentang Al-Quran, kenal ke ulama-ulama Qura tentang yang besar-besar, kita banyak ulama-ulama Qura yang besar kita tak kenal. Dua orang yang susah payah mengarang, kadang-kadang nak sampaikan ilmu tu kena 40 kali khatam Quran ni ulang. Min riwayat Al-Hafsin an Asim min tariqat Syatibi, riwayat Imam Hafsin kepada Asim, guru dia Asim, kepada jalan dan mengikut Imam Syatibi, ulangan dia tu berapa kali? 40 kali. Lepas tu sampai kepada anak murid dia. Siapa dia guru sampai ke sahabat radhiyallahu anhu. Tengah tu kajian. Siapa mereka ni yang susah payah nak sampai ke Quran. Tiba-tiba mari kat kita Quran tak mau nak baca. Mari kat kita Quran tak mau nak baca, tak mau nak khatam. Kau seminggu sekali khatam kan. Orang yang buat alasan oh tak apalah kamu hafal Quran. Tak apa Quran. Saya qul Allah 3 kali yang khatam. Qul Allah 3 kali. Tu bukan khatam, tu pahala khatam. Apa lah? Baca qul Allah tu 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baca qul Allah 3 kali, perumpamaan dia pahala khatam 1 kali khatam. Pahala dia kan. Jadi kalau khatam lagi besar lah ganjaran dia. Kan? Jadi kita bacalah Quran sikit sehari semuka. Tiap-tiap kali lepas main awal 2 rakaat baca semuka. Dah 5 waktu dia dapat 5 muka, 2 helai setengah. 2 hari dapat 2 helai setengah lagi. Kan? Jadilah 1,5 juzuk. 4 hari dapat 1 juzuk. 4 hari 1 juzuk. 4 hari 1 juzuk. 4 hari 1. 4 hari kalau kita dapat buat 4 hari 1 juzuk. 4 hari 1 juzuk. Sebulan berapa? Kan? Kira 40 hari dah dapat dah. Dah dapat dah 10 juzuk kan. 40 hari 10 juzuk. Buatlah dapatlah, dapat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali khatam, jadilah Quran. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa di Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawati, dan jadi ibadat bagi mereka yang membaca akan itulah Quran. Jadi ibadat. Pegang jadi ibadat, baca jadi ibadat, tengok jadi ibadat. Dan semua tu jadi ibadat. Tu tak cerita yang kelebihan tu boleh menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Tu syifa, penyembuh lagi. Macam-macam lagi faedah-faedah dalam Quran. Kisah-kisah lagi. Cubalah kita bagi masa tentang Quran itu sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu syafa'atul li ashabihi. Baca sekalian kamu akan Quran. Yakinlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Iqra'ul Quran, baca sekalian kamu akan Quran, fa innahu syafa'atul li ashabihi. Maka Quran itu akan beri syafaat kepada tuan-tuan yang membaca akan dia. Kita kan kita tak sedar lagi kita ni umat yang paling hebat. Antaranya disebut Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dihimpunkan kelebihan fadilatu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan umat Muhammad ni ada 50 dihimpunkan. Banyak kelebihan kita tak tahu.
Antaranya umat syafaat. Itu umat syafaat. Ada syafaat masjid, ada syafaat ulama, ada syafaat Quran, ada syafaatul uzma, itu syafaat salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ceklah aku duduk syafaat mana sekarang ni. Aku adakah duduk syafaat ilmu ke? Aku duduk syafaat Quran ke? Aku duduk syafaat mana? Syafaat masjid ke? Syafaat apa aku duduk? Supaya aku balik di sana aku dapat syafaat-syafaat ni, nampak? Syafaat ni menolong. Siapa nak tolong kita di sana kan? Siapa? Tanyalah kan, kita tanya buat kan. Cari benda tu orang bagi penolong. Baik. Itu cerita selingan. Jadi begitulah juga Al-Quran. Kita tengok kalimah yang mubtada ni bermula segala puji-puji. Baik. Ulama dia letak bila kata bermula segala, bila sebut segala tu banyak benda banyak. Jadi ulama buat kiraan puji-pujian itu terbagi kepada 4. Apa dia? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Itulah 4. Apa dia puji qadim? Qadim tu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi hadis, hadis tu orang bagi makhluk. Jadi puji qadim itu Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk, ataupun puji qadim bagi qadim. Puji Allah Subhanahu Wa Taala akan dirinya. Puji Allah Taala, puji qadim bagi qadim. Itu yang pertama. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Puji Allah Taala akan diri dia. Kenapa? Puji Allah Taala akan diri boleh tak? Boleh. Sifat at-takabbur ni, sifat al-mutakabbir ni khusus aja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh. Jadi boleh Allah Taala nak puji. Wa ja'alna as-samaa'a wal ardh. Kamilah yang menjadikan langit dan bumi. Kamilah, ikutlah. Guna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa guna perkataan kami itu? Litazim, kerana nak membesarkan. Kerana litazim awil mu'azzimu nafsahu, ataupun nak membesarkan akan dirinya, boleh. Itu khusus bagi Allah SWT. Jadi puji Allah Ta'ala akan diri dia. Itu yang pertama. Puji qadim bagi qadim, satu puji. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah Ta'ala akan hamba dia. Macam mana puji hamba Allah Ta'ala akan hamba dia? Ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala sebut Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba aku tu. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya bahasanya Nabi Ayyub, sebaik-baik hamba aku ni, bahasanya innahu awwab. Bahasa Allah Ta'ala kata Nabi Ayyub. Puji Allah Ta'ala akan hamba dia. Puji qadim bagi hadis. Boleh Allah Ta'ala nak puji hamba dia. Itu orang panggil milik bagi Allah SWT. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Puji kita sama-sama kita. Boleh tak? Boleh. Kita puji. Kan? Allah Ta'ala berikan kurniaan nikmat pada seorang tu, kita puji. Kita boleh memuji akan tu. Tapi semua pujian-pujian yang kita puji itu, kita kena tahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita puji kita semua antara kawan kita, kita puji sama-sama kita, semua tu orang bagi puji itu milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang bagi puji hadis bagi orang bagi qadim, itu puji kita akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahui oleh kamu dan mengingati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tatmainnul qulub, menenangkan akan segala hati-hati mereka kamu. Nampak? Itu orang panggil puji telah bagi pada empat. Jadi semua walhasil lepas ni kalau kita tengok orang puji-puji kita, kita kembali pada Allah SWT. Barulah tak ada datang lah orang puji sikit kembang lah, orang puji sikit rasa hebat lah, orang puji sikit. Tak payah rasa apa, sebab kita dah tahu, aku dah mengaji dah buat puji. Puji dikelilingi oleh 4 puji je. Pergi ke mana-mana semuanya kembali milik bagi Allah SWT. Sebab tu orang puji Alhamdulillah, milik bagi Allah SWT. Aku faham daripada pujian-pujian itu milik bagi Allah SWT. Kita sebut kalimah Alhamdulillah, kita faham. Ini tak kan? Kadang-kadang sebut Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang tak faham-faham ya. Apa dia Alhamdulillah? Apa dia Subhanallah? Kenapa digunakan kalimah Subhanallah? Kenapa sedangkan kita tengok ayat Quran kita Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kan guna kalimah Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ayat Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Tengok, digunakan kadang-kadang Alhamdulillah.
Kadang-kadang digunakan dengan subhanallah. Itu hebatnya Quran. Barulah kita tahu kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nampak kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut alhamdulillah, 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 segala puji-pujian itu milkulillah, milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mustahiqulillah, yang patut, yang layak yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalimah alhamdulillah. Nampak? Baik. Ditujukan sini dengan alhamdulillah. Kenapa tak letak kalimah alhamdulillah? Saya bahas sikit kan. Nak bagi nampak sebab dengar atas sini mengaji kitab tinggi-tinggi. Jadi bahas tinggi. Kan? Bahas tinggi-tinggi. So kita dengar cerita 52 kitab. Kan? Pagi mengaji, kan? Pas subuh mengaji, pas maghrib, pas isyak mengaji cerita hebat nak masa ni. Betul tak? Hebat. Jadi kita buatlah tinggi sikit dan macam kan. Kalau rasa tinggi lepas ni kita buat pertengah sikit. Baik. Boleh? InsyaAllah rasa faham kot. Ini mengajar kitab yang kita mengajar kitab cara apa ni? Cara yang mengaji kat pondok kan. Kalau pondok macam ni dia ngaji kan. Dia ngaji perbahasan dia. Biar kita faham satu-satu. Kadang-kadang kita ngaji banyak mengaji kan. Banyak mengaji tapi tak faham kan. Kita nak sikit tapi orang panggil bermakna. Kan bagi tahu ilmu banyak lagu mana pun tak guna, tetapi yang penting lagi ditambahkan ilmu, lagi merasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita hidayatus salikin, kata Imam Ghazali. Sebut lagi ditambahkan ilmu, lagi membawa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita nak ilmu sikit tapi berkat. Apa yang berkat? Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Itu makna berkat. Makna berkat tu ziyadatul khair, menambah kebajikan. Bila ditambahkan ilmu, kita rasa nak bertambah buat kebajikan, tambah lagi nak buat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makin rajin nak buat ibadat kepada Allah SWT. Itu ilmu berkat. Kalau ilmu banyak lagi ada bergaduh lah, yang dengki mana apa benda ni, banyak ilmu tapi rasa tak takut kepada Allah Taala. Tak rasa diri dia, hati dia ni rasa bimbang. Rasa kalau aku buat benda ni Allah Taala tahu ni. Sikit ni kalau aku buat benda ni ya Allah macam mana ni. Tak rasa bimbang lah, itu takut. Ilmu banyak lah ngaji, berapa tahun dah? Saya dah 30 tahun nak ngaji. Takkan kalimah yang sikit yang hasad dengki pun tak boleh. Orang kita ni banyak hasad dengki sekarang kita tengok. Santau menyantau, tak tahu lah. Terdengar ngadu datang, Ustaz macam mana saya kena santau kan? Adik saya dah mati dah, bersantau lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dahsyat kan, sampai tahap santau. Dia tak tahu kan, santau ni bunuh hukum sama dengan hukum bunuh. Hasad tak ada tahu. Tanya pasal apa santau tu? Kerana harta, berebut harta lah. Sebab kita rasa harta benda sekali, kita rasa berharga. Bagi manusia ni, harta benda rasa cukup berharga. Sebenarnya tak ada harga sebenarnya. Kan dalam hadis kursi disebut kan, kalau harta benda itu ada harga di sisi Allah SWT, kan sebesar berat nyamuk, sayap nyamuk. Dengar dah hadis kursi tu banyak kali ulang hadis kursi. Kalau ada harta benda di atas dunia ni ada harga sebesar sayap nyamuk. Nyamuk besar mana kecil kan? Sebesar sayap nyamuk. Kan nescaya. Orang kafir tak boleh nak makan semua orang tak Islam, semua tak boleh makan. Sebab ada harga. Tapi kita jangan bimbang, kita tengok orang kafir dapat makan, kita jealous. Orang kafir kaya, orang kafir sebab tak ada makna, tak ada harga bagi. Lagi lah. Mu nak ambil dunia ni, mu nak ambil, mu nak sombong, mu nak takabur, mu nak kaya, mu nak boleh bina berligai besar. Inilah tempatmu. Wa jannatul kafir. Ni dunia sijnul mukmin. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Inilah sebab apa tak ada harga dunia ni. Tapi mereka kita pandang ada harga, jadi bergaduh. Hasad dengki. Cukup banyak orang gaduh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna. Baik. Itulah kalimah. Jadi disandarkan dengan alhamdulillah, di kalimah Allah. Kalau kita baca Fatihah, alhamdulillah, terjemah alhamdulillah rabbil alamin. Tu terjemah bagi Allah lah tu. Kita tak tahu lagi. Kalau kita tahu alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna rabbil alamin? Tu terjemahan kalimah alhamdulillah tu. Bermula segala puji-puji itu milik bagi Allah. Siapa Allah ni? Siapa dia?
Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Apa dia Allah? Alamin. Kadang-kadang okey, baik, istilah-istilah digunakan dalam ilmu usuluddin ni kadang-kadang digunakan mungkin. Ingat tu benda yang sama. Kadang-kadang orang ngaji ilmu usul dia pening kepala. Macam mana boleh tak pening? Tak pening. Kadang-kadang digunakan perkataan dalam kala kitab. Ada kala kitab tu digunakan perkataan mungkin. Betul eh? Ada kala digunakan dengan kalimah hadithun ataupun hawadith. Hawadith makhluk juga. Kadang-kadang digunakan alam. Ini dalam Quran alam. Rabbil alamin, asalnya alam. Alamin tu sekalian alam. Banyak. Tu jamak lah kan. Tapi alam. Kadang-kadang guna kalimah makhluk, kadang-kadang mungkin, kan? Kadang-kadang guna kalimah hadithun. Benda yang sama berulang tapi kita tak perasan. Macam mana kitab ni kejap lagi mungkin apa? Mungkin tu kamu lah makhluk. Mungkinat. Kadang-kadang digunakan perkataan mungkinat. Kita lah mungkinat. Jaizat, kita lah jaiz. Yang benda harus di sisi Allah Ta'ala nak mengadakan kita dan tak mengadakan kita. Nampak? Harus. Langit bumi harus, mungkin, harus. Apa makna mungkin, apa makna hadithun, apa makna alam, apa makna makhluk, apa makna ni? Ma siwallah. Barang yang lain daripada Tuhan, daripada Allah, itulah makna yang tadi tu. Yang tadi mungkin ke, kainat, mungkinat ke, jaizat ke, makhluk ke, alam ke, hadithun. Barulah tak pening lepas ni. Lepas ni guna ulang-ulang pun. Oh, saya tahu dah. Dalam kitab Faridah macam ni. Oh, dalam kitab Taqribul Ikhwan macam ni. Oh, dalam kitab Aqidatul Najin macam ni. Oh, dalam kitab Darul Thamin macam ni. Oh, dalam kitab, barulah tak pening mengaji kan, Usuluddin. Banyak dah orang ajar ilmu Usuluddin kan. Dengar cerita, baca kitab-kitab tinggi dah. Kita ambil pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Jadi kita pilih kitab yang pertengahan sikit kan. Ada lagi kitab yang kecil-kecil banyak ni. Usul Tahqiq. Ngaji dah. Oh, masa tak ngaji ni. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah Usuluddin juga. Ngaji. Jadi kita ni. Dan kalau ngaji ada masa ke lapangan, Miftahul Jannah baru buka dekat kitab di Masjid Setiawan lagi kan. Kitab kan Miftahul Jannah baru buka. Kitab Usul Tahqiq, Faridatul Faridah kan, kitab Faridah, kitab usul. Semua kitab usul. Kan kalau rasa rajin lagi pergi ke madrasah baca kitab Usul Tauhid. Baca tentang segala asal-asal ilmu tauhid. Dia membahaskan nama banyak. Kadang-kadang nama aqidah, kadang-kadang nama usul tauhid, kadang-kadang nama tauhid, kadang-kadang nama ilmu kalam, kadang-kadang nama banyak nama. Ta'addudul lafzi wa ittihadul makna, berbilang-bilang nama tapi benda nak satu matlamat, iaitu untuk jadikan satu pegangan dalam diri kita. Barulah jadi benteng. Datang pokok yang tipu daya ni, mari Syiah kita boleh lawan. Mari pokok ni Wahabi kita boleh tahu akidah macam mana. Mari pokok yang jenis apa? Ayah Pin ke Rasul Kahar ke Tuhan Harun ke, kita boleh tepis oleh kerana kita faham dari segi akidah. Nampak tak? Kita tak bimbang. Kalau kita dalam ngaji dah kita faham. Kalau yang bimbang tu ramai lagi. Ini kita tahu tak tersebar macam-macam. Syiah dah tersebar sekarang ni kat Malaysia. Buat tak tahu, sebab tak kena sepihan. Kawan kita kat Johor kena. Ketih nak jawab Ustaz. Macam mana Ustaz nak jawab? Anak saya dah kena ngaji tinggi, ngaji tapi kena. Patut tak kena lah, dia cerdik. Bukan dia tak kena, tak faham apa lah. Macam mana tak tanya ke dia? Saya kawan tu bukan orang calon-calon, ustaz juga. Tu tanya dia. Saya dah tanya dah Ustaz. Kenapa kamu ikut Syiah? Ayah mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Syiah Imami di nama ayah. Ayah tu try kaji Syiah Imami. Kan ayah ikut Imam Syafi'i kan? Ikut Syiah Imami. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ada satu Syiah lagi, Syiah Sunni. Nampak tak? Syiah Sunni. Lepas tu dia kata, oh sekarang ahli bait kan, habaib banyak ni, banyak qasidah, banyak mengikut ahli bait. Ahli bait ada Syiah ahli bait. Dia tukar habis. Orang pun confuse. Ada Syiah Sunni, ada Syiah Imami, ada Syiah ahli bait, Syiah. Kita tak tahu kat sini nampak tak? Kita duduk sini tak ada. Syiah apa lagi ya? Ayah tak bagi tahu lah, ayah apa ikut. Syiah semua ada tu. Ya Allah, nampak tak? Anak pun boleh jawab macam tu. Atau kalau kita tak kuat macam mana?
La haula wala quwata illa billah. Sebab tak kena lagi. Hati-hati kena bagi tahu akidah ni penting. Ngaji macam mana ilmu suludin daripada sifat 20. Bukan kata tak boleh ngaji rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nanti dulu tak faham, tinggi sangat. Ada sekarang sebar dah pahaman rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pergi ke orang asli cerita rububiyah, uluhiyah, asma, tak faham. Orang asli kena cerita satu-satu. Buat bahasa Arab kan tu rububiyah tu bahasa Arab. Kan kita sebab itulah Malaysia ni janganlah terpengaruh kat luar. Banyak orang kita bila mengaji luar dia dah pandai bahasa Arab, dia terlupa yang orang sini ada orang asli. Sini orang Malaysia, orang Melayu tak erti. Bila dia dah pandai bahasa Arab dia seorang, rasa dia seorang. Inilah betul Quran dan hadis, Quran dan hadis. Sebab dia baca Quran fasih, dia baca hadis fasih. Nampak tak? Lalu terpesong dia baca hadis sendiri, istimbat hukum sendiri. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu ila an-nar. Kita sukupar ra'yi itu apa dia pun tak erti. Kau tahu tak ra'yi itu apa dia? Ra'yi ni ada banyak pecahan, ada dimag otak. Kan ada dimag gunakan bahasa Arab, digunakan dimag otak, al-aqal akal. Kan lagi digunakan ra'yi, kalimah halus, ra'yi. Bukan kalimah zihin, zihin dia mobil lintasan yang di dalam hati. Fi zihnil musannif, lintasan yang di dalam hati. Ni ra'yi, lintasan yang di dalam fikiran. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi. Siapa yang mentafsirkan Quran, mentafsirkan hadis dengan guna akal fikiran, dia pandai bahasa Arab. Banyak orang sekarang pandai bahasa Arab, dia baca sendiri. Lepas tu terjemahan, guna akal fikiran dengan lintasan yang di dalam fikiran, mengikut suasana semasa ulama sekarang. Cik, rasa betul. Tak ada dah, ulama dah semua dah terjemah dah. Kita baca kita ulama. Falyatabawwa maq'adahu ila an-nar, maka hendaklah sedia tempat duduk dalam neraka. Allah, guna kalimah halus, ra'yi saja. Lintasan yang di dalam, bukan dimag, bukan akal. Iaitu ra'yi. Itu gunakan mana lintasan yang di dalam hati, lintasan yang di dalam akal fikiran. Lalu menterjemahkan Quran sendiri, menterjemahkan hadis sendiri. Nampak memesongkan orang. Nampak tak? Orang kata ikutlah ni pahaman. Mana ada nas bil-Quran dan hadis, mana ada nas bil-Quran dan hadis. Dia kata habis ulama ni tak ikut Quran dan hadis. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sekarang ni. Hati-hati kan, hati-hati. Itulah dalam kitab pelita penuntut disebut akan datang di akhir zaman. Dan golongan-golongan puak-puak ataupun jamaah-jamaah yang bertebaran di muka bumi menyampaikan pahaman-pahaman, iaitu digelar kaum muda ataupun pahaman-pahaman Wahabi. Kita tengok pahaman ikut orang dah nak buat ibadah, nak sebut la ilaha illallah pun takut, nak baca Yasin malam Jumaat pun takut, nak baca doa awal tahun pun takut, nak baca sambut Maulidul Rasul pun takut, semua takut dah. Tak ada nas Quran dan hadis. Dia tak tahu ittiba'ul ulama, tak ada pun nas yang menghalangkan dia, tak ada. Ulama tu ittiba'ul ulama, kita ittiba'ul ulama. Bukan kita ikut orang yang sapu-sapu tepi jalan tu. Ulama dulu yang buat. Ittiba'ul ulama, ada nas, ada tak ni? Tak ada. Nas yang menghalang mengikut akan ulama, tak, dia suruh lagi kita ni mengikut akan ulama-ulama kan. Al-ulama warasatul anbiya, dia suruh kita ittiba'ul ulama. Tapi mari mereka ni Quran dan hadis, Quran dan hadis, lalu dipesongkan, diselitkan jarum sikit-sikit, orang tak faham. Banyak sekarang kita tengok. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah. Nampak kalimah tu? Alladzi. Kadang-kadang digunakan kalimah alladzi, kadang-kadang allati. Tengok kalimah tu. Tafarrada bil wahdaniyah. Farrada, ketunggalan dengan wahdan, dengan keesaan. Jadi segala puji bagi Allah Ta'ala tu sebab tu dia gunakan kalimah alhamdulillah. Sebab kenapa tak alhamdurrahman, alhamdurrahim. Kan kalimah Allah banyak lagi. Alhamdurabb ataupun alhamdumalik, alhamdulilah. Tapi alhamdulillah, kalimah Allah dia bagi situ. Oh, bagi kalimah yang umum, yang perlukan terjemahan dia, yang perlu kalimah Allah ni bila kita sebut li ta'zim, membesarkan dia. So merangkumi semua sifat-sifat tadi kita dah kaji, sifat kamalat Allah SWT tak terhingga banyaknya. Jadi sebab itulah tu mengelilingi bagi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni apa? Az-zatul wajibal wujud. Satu zat yang wajib ada. Bila satu zat yang wajib ada, sifat kesempurnaan tu milkulillah, milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengaji sifat-sifat tu sampai 20 tu bukan 20 macam tu.
Itu untuk memudahkan belajar saja. Nampak tak? Bukan sekadar 20. Kita dah bagi tahu banyak kali dah. Bukan sekadar 20. 20 tu orang panggil sakatan. Sakatan kita untuk melepaskan tanggungjawab kita pada agama kita. Macam kita menunaikan perintah Allah SWT. Menunaikan perintah Allah SWT, dan itu orang panggil menunaikan tanggungjawab kita dengan agama kita. Nampak tak? Menuntut ilmu kan ada tanggungjawab. Kalaulah disuruh hafal semua, mati kita tak faham. Nama malaikat ada berjuta, kamu kena tahu semua. Mati, orang tak mengaji, tak bekerja, kena hafal semua nama malaikat. Tapi tak, ada sakatan. Ulama kata, tahu 10 malaikat, hafal takat tu je dengan kerja-kerja dia, untuk melepaskan tanggungjawab kamu, fardu ain kamu dengan agama kamu. Kitab ada 104 buah, kamu kena hafal semua nama kitab. Dah, hafal 4 buah saja. Senang tak? Senang. Sakatan untuk melepaskan fardu ain. Tu pun kadang-kadang tak ingat apa dia kitab. Apa dia nama malaikat yang 10 tu, tak lepas fardu ain. Dulu dalam keadaan dosa pada Allah SWT. Nampak tak? Bukan hafal semua. Nama Rasul 313, 124 ribu Nabi. Kenapa semua? Dah, Nabi lagi Rasul, Rasul lagi Nabi, kamu kenapa? 25 orang je. Kalau kita kena hafal semua sifat kamalan Allah SWT, semua kena hafal, habis. Tak buat kerja, tak buat. Tapi 25, hafal 20 sifat, mengaji betul-betul bagi faham, insya-Allah kamu kenal akan Allah SWT. Macam tu cara dia. Kalimah Allah hebat. Kan semua mengaji 104 buah, kena tahu 4. Itulah Islam, tak memayahkan kita, tak payah. Maulah kita nampak, lah Islam mudahkan aku, tapi aku yang mensia-siakan dengan Islam yang aku anuti. Nampak tak? Nama Islam tapi kita tak tahu. Pasal apa nak kena hafal sifat kamalat semua sekali? Dah, tak perlu. Kamu kena hafal 20 sifat ni. Lepas tu bersusun kan, bersusun ngaji pula. Bersusun 20 tu lah. Dah, tak bersusun. Supaya mudah saja, saya kira 1, 2 bernombor. Adakah sifat Allah SWT bernombor? Tak bernombor. Adakah sifat Allah Ta'ala ni bersusun? Tak bersusun. Itulah benda kena kupas, kena bagi faham tu. Mak ni orang belakang ni, kamu ngaji sebab 20, tak ngaji. Lepas tu yang kamu haramkan buat apa sebab 20? Teruk sungguh kan, nampak? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itulah benda ni bagi kita faham kan. Jadi semua satu zat yang wajib, ada sifat kesempurnaan memiliki bagi Allah SWT, milik bagi Allah SWT. Bersifat tu susun kan? Satu tu nampak wujud dulu kita apa? Boleh wujud dan letak nombor 20 pun boleh. Boleh. Tapi pasal apa ulama letak nombor 1 tu? Adalah sebab dia. Lalu kita cerita kadang-kadang kitab, bila kita ngaji, bila dalam dia sampai tahap dia cerita, dan kita tak jumpa. Bila mana satu ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi yang ikutan kita mungkin dari segi ilmu usuluddin, imam ni. Lalu bila mana mereka ni dia letak dari satu perdebatan yang besar pada zaman dulu, lalu perdebatan yang hebat, letak wujudnya sifat Allah Ta'ala yang pertama wujud. Jadi dah berdebat, kita tak payah berdebat dah, zaman tu dah berdebat dah. Dari satu, Allah Ta'ala mana ada bersifat, macam mana kamu letak sifat wujud dulu, kenapa wujud dulu kamu tak letak sifat lain? Dah, nampak zaman dulu dah ada dah. Tapi ulama dengan pewaris Nabi, dengan ilmu-ilmu yang ada, tidak. Aku letak wujud dulu kerana oleh kerana nak membahaskan satu-satu benda tu kena ada dulu. Jadi bila ada, barulah kita boleh membahaskan dia. Lalu ulama senyap. Bukan aku terletak, aku niat, aku tahu wujud itu sifat Allah SWT bernombor 1. Dah. Bukan saja-saja letak nombor 1, nampak tak? Baru kita faham, ulama dulu dah bahas dah. Kita tugas kita ngaji bagi lepas fardu ain. Tu pun tak lepas fardu ain. Kita pun tak tahu sakatan fardu ain usuluddin tak kat mana. Tak tahulah. Lah. Ngaji 52 kitab lah. Tak lepas fardu ain. Fardu ain tak lepas. Kena tahu sakatan fardu ain usuluddin, kena tahu sakatan fardu ain ilmu fiqh, ilmu syariah, kena tahu sakatan fardu ain ilmu tasawuf. 3 tu orang panggil rukun agama kita. Nanti akan dibahas satu persatu. Ni orang panggil muqaddimah ketahuan khutbah ni. Baik, sikit. Jadi itulah kalimah alhamdulillah sighatun mubalaghah kan, lapasnya dalam maknanya. Jadi kalimah Allah tu besar. Barulah kita nampak bila semua Allah, semua sifat-sifat kamalat, semua dia orang pergi mengelilingi kalimah Allah. Sebab tu kalau kita tengok kalimah ni berbahas pada ilmu tarikat.
Kalimah Allah, 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 Allah. Dia nak mengaji ilmu tasawuf ni kadang-kadang kena ngaji ilmu suludin dulu. Itulah orang kadang-kadang berkecimpung kalau bila masuk tasawuf dia tak mau nak ngaji lah. Ilmu suludin tak mau, ilmu fiqh tak mau. Kerana zikir itu nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalimah Allah. Tarikat Syazili dia bawa kalimah Allah. Sehingga kan kita bayang kalimah Allah. Sehingga ada hadis sebab tu yang di Syria tu tarikat Syazili terkenal. Tarikat Syazili terkenal kat sana. Jadi antara Syekh Sa'id Kahil tu dia ambil dengan guru dia hebat. Saya sempat dia ambil ijazah tarikat Syazili. Dia tarikat Syazili kalimah Allah. Siapa yang sebut kalimah dalam ada satu hadis Nabi SAW sebut, siapa kita sebelum tidur kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah kamithli zabadil bahr ghufirat zunubu, diampunkan segala dosa-dosa kamithli zabadil bahr, seperti buih-buih di lautan. Sebanyak mana buih di laut tu diampunkan dosa. Kalimah Allah tu lafzul jalalah li ta'zim, kita besarkan sebab tu orang bagi 7 alif 14 harakat. Lepas tu kita kalau takbir pun Allah 14 harakat, 7 alif, 1 alif sama 2 harakat. Jadi 7 alif 14 harakat dia panggil nama. Lepas tu kalau kita azan pun Allahu akbar, Allah dan lebih pada 14. Buatlah lagu ke mana-mana pun ni kadang-kadang dah sedap sangat 14. Lebih pada 14 lagi. Janganlah lebih, mengajilah mengaji. Azan pun kena ngaji, sebut kalimah Allah pun kena ngaji kan. Barulah kita ni buat setiap benda dalam ngaji, aku yakin. Barulah sampai satu tahap ilmul yakin, yakin. Aku buat, aku sebut Allahu akbar, aku yakin. Kalimah Allah aku belajar sebut. Allah bukan Allahu akbar. Allahu akbar. Baru kalimah Allah. Tak boleh lebih Allah. Kan kita boleh niat kan. Banyak kali saya bagi tahu dalam sembahyang sunat kita boleh niat sampai dalam kitab Bajuri bin Qasim dia sebut tu kan. Dalam jalan syarah dia sebut boleh niat sampai 15 niat sembahyang sunat. Kan? Boleh niat sampai 15. Tapi kalau makruh lah sampai kita panjang sangat, kita buatlah sampai 5. Memadai, dia kata yakfi memadai dengan 5 saja sembahyang sunat. Kita niatlah saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid, saja aku sembahyang sunat wudu, saja aku sembahyang sunat taubat, saja aku sembahyang sunat hajat, dan saja aku sembahyang sunat apa lagi. Kita lah sembahyang sunat hajat sampai 5. Allah saja tu masuk pagi-pagi saja aku sembahyang sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat duha, sunat hajat dan sunat taubat. Niat 5. Jadi panjanglah sikit. Allahu akbar kan. Niat 5 dalam satu. Boleh tak? Kopi mau ada 5 dalam satu kan. Jadi 5 dalam satu. Rupa-rupa kita ada dalam lisan 5 dalam satu. Kita tak pernah buat. Itu bagi orang yang nak istiqamah lah kan. Bagi orang yang tak pernah tinggal. Aku tak pernah tinggal sembahyang duha, aku nak buat tu. Aku nak sembahyang tahajud lah. Sembahyang aku sembahyang sunat wudu, sunat tahajud, sunat tahiyatul masjid, sunat sembahyang. Tapi afdalnya sembahyang 2 rakaat. Itu yang afdal. Sekali-sekala kita buat lah macam ni kan, sekali-sekala. Kita nak tengok lambat, masuk Jumaat dah lewat lah. Masuk masjid saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu dan sunat Jumaat contohnya. 2 rakaat. Allah serentak bagi dapat 3 pahala, 3 dalam satu. Boleh tak? Boleh, harus. Sampai 15 je boleh. Tapi 15 panjang sangat pula tadi ya, dia panjang. Allah bergetar je. Tak tahan nafas. Sampai tahap situ kan. Bagi kita buat yakin, aku yakin niat macam ni boleh, buat macam ni boleh, biar sembahyang ibadat aku sebut kalimah baca Fatihah aku yakin. Barulah kita mengaji semua ibadat kita dengan ilmu. Man amila bima alima, siapa yang beramal dengan satu ilmu yang dia tahu, dia mengaji, dia tahu, dia amal. Allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi Allah Ta'ala akan ajar ilmu-ilmu yang kita tak tahu lagi. Nampak tak? InsyaAllah. Lepas itulah kita takut berapa? Kullu man bighairi ilm, kata Ibn Ruslan dalam kata Zubat ni. Kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wasanad. Tiap-tiap mereka beramal tanpa ilmu, amaluhu, amal yang dikerjakan itu mardudatun ditolak, la tuqbalu, tak diterima oleh Allah SWT.
Nampak? Itu kita bimbang tu. Amal kita buat banyak dah. Daripada kecil sampai besar saya buat banyak dah. Rupa-rupa tak diterima oleh Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Tapi macam mana kita nak kembali hadapan Allah, nak jadi hujjah yang kita tak ngaji. Jadi alhamdulillah kita hari ini dapat pilihan Allah SWT, duduk di majlis ilmu, dapat faham ilmu, dapat kita buat amal dengan ilmu. InsyaAllah hujjatan ya Rabbal Alamin, akan menjadi hujjah bagi di hadapan Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, aku tengah belajar. Ya Allah, aku masih lagi di dalam menuntut ilmu untuk buat amal, untuk mendekatkan diriku kepadamu. Ya Allah. Nampak? Kalau kita tak ngaji, yang ramai-ramai lagi punya ramai, yang sibuk-sibuk tu macam kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, hati-hati. Diorang ni akan guide kita ni kan. Lepas tu kita kena kongsi, tolong-menolong, ajak-mengajak, bagi nasihat tolong. Jadi nak masuk syurga Allah SWT dah. Saya jiran dia, ya Allah, dia tak pernah pun ajak saya. Macam mana kita nak jawab kan? Dia kawan baik saya, cerita pasal bisnes hari-hari, tapi dia tak pernah ajak saya ngaji, menuntut ilmu. Macam mana gitu kan? Takut. Tak asal kan? Allah, cerita pasal bisnes, cerita pasal ni, cerita pasal ni. Jiran saya, jiran ni, temu, semua ada lah. Tiba-tiba semua pakat masa tu nak selamatkan diri. Bukan tu, masing-masing nak selamat. Baik. Alladhi tafarrada bil wahdaniyah. Tuhan yang mana? Yang ketunggalan, yang dengan keesaannya. Wahdaniyah. Sebab itulah Allah Ta'ala ni tunggal. Terjemahan kalimah Allah. Kadang-kadang kita nak letak kalimah, sebab tu dalam Quran dia terjemah Esa. Kata oleh Muhammad Muhammad, Huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Esa. Kita kalau terjemah Allah Ta'ala ini satu. Setengah ulama kata syirik pada Allah SWT. Setengah ulama kata syirik. Pasal apa? Bila sebut satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Bila sebut Allah Ta'ala ni tunggal, tak boleh juga. Sebab kalau tunggal, lawan dia tak tunggal. Tapi nak sebut Allah Ta'ala, kena sebut Allah Ta'ala ni Esa. Sebab tu terjemahan tu memainkan peranan. Nampak tak? Mainkan peranan supaya kita faham Esa ni tak boleh. Satu zat yang wajib ada, Allah Ta'ala ni Esa. Sebab kalau sebut Allah Ta'ala ni ada, sebut ada pun tak boleh. Sebab tu dia jadi satu bahasan. Allah Ta'ala ni wujud, Allah Ta'ala ni ada, lawannya tiada. Nampak tak? Jadi bila kata Allah Ta'ala ni ada banyak macam jenis. Ada macam mana Allah SWT? Kamu kupas sikit, nampak? Kan ada macam-macam jenis kan? Ada, kalau ada satu zat tu kita boleh tengok dan kita boleh pegang. Ada. Kadang-kadang ada tu kita boleh tengok, dan tapi kita kadang-kadang tak boleh tengok. Sekejap boleh tengok, sekejap tak boleh tengok. Ada juga, tapi ada sekejapnya. Kadang-kadang ada juga tak nampak, tapi kita boleh merasai. Macam angin tu, rasa ada. Kita ada angin, nampak? Jadi ada kadang-kadang ada orang cerita benda yang ada, tapi kita tak pernah tengok. Ada juga. Ada macam mana Allah SWT? Kena bahas lagi satu persatu tentang ada pula. Barulah kita kenal Allah SWT. Bila sebut Allah Ta'ala ni ada, bahasan ada tu panjang lebar, dikupas dengan dia, nampak tak? Nanti insyaAllah kita masuk bab sifat 20 ni kita bahas. Jadi tafarrada bil wahdaniyah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan tanya. Ada soalan tanya? Ada? Tak ada? Tak ada soalan? Ada soalan tanya? Yang segan-segan tanya. Tahu orang sini banyak soalan. Ada? Ada soalan tak? Ayo, mana-mana ya. Baik. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang takdir yang ada. Al-Islam Qamariyah Al-Quran wujud di dalam Al-Islam Qamariyah. Alhamdulillah. Al-Islam Qamariyah tu bagi dari segi tajwid. Nampak tak?
Alif lam syamsiah dengan alif lam qamariah itu alif lam syamsiah, alif lam qamariah itu dari segi ilmu tajwid. Lepas tu kita bahas dari segi ilmu apa dia nahwu sharaf dan tadi. Jadi alif lam yang tadi kita lil ahdi dzikir dengan dia makna lil ahdi dzihni atau lil jinsi ataupun lil ahdi dzikir. Di sini orang bagi lil jinsi, bagi jenis. Tadi sebab tu kita guna dengan makna jenis, segala puji kita terjemahkan. Sebab kita bahas dari segi nahwu. Kalau alif lam qamariah syamsiah tu dari segi untuk pengenalan akan dia. Faham di situ ada makrifah dengan nakirah pula, panjang lagi. Allah a'lam. Baik. Ada macam huruf mat juga lah. Huruf mat kadang-kadang bila kita ngaji huruf mat tu alif waw ya kan. Kalau ilmu tajwid dipanggil huruf mat kan. Kalau kata ilmu nahwu dipanggil ilmu huruf elan kan. Kalau kita ngaji tajwid dipanggil huruf mat asli punya. Mat alif waw ya huruf mat punya. Tak ada lagi soalan ada? Tak ada? Tak ada, kita doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'aana wa a'malana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Hilang sikit ada kelapangan lepas semayang ada dua sikit keluar tu. Mudah-mudahan pakai beli sambil infak.